Good morning, children. In the last class, we discussed about the air. Okay, what we discussed, there is no empty space on the earth. Okay, what we consider as empty, it is filled with air. We cannot see the air, but we can feel the air. Moving air is called the wind. Okay, see, if you keep the papers near the window, they are flying off. That means because of the air, because of the moving air, they are flying off. And if you see the clothesline, it is swaying. Okay, that means because of the moving air, it is moving like that. Okay, and we have seen some properties of the air also. That is, air occupies space and air has weight. What we seen in the last class, air occupies space and air has weight. Okay, today we can see some of the properties that air exerts pressure. All of you open course book page number 25. Air exerts pressure. Okay. Take a glass tumbler and a piece of thick cardboard. ఒక గ్లాస్ తీసుకోండి అండ్ ఒక అట్టముక్క తీసుకోండి, థిక్ కార్డ్బోర్డ్, బిగ్ ఎనఫ్ టు కవర్ ది మౌత్ ఆఫ్ ది టంబ్లర్. అది గ్లాస్ని మూయడానికి సరిపడినంత అట్టముక్క తీసుకోండి. ఫిల్ ది టంబ్లర్ విత్ ది వాటర్ అప్ టు ది బ్రింక్. అంటే గ్లాస్ని వాటర్తో చివరి అంచు దాకా కూడా ఫిల్ చేయండి. వితౌట్ ఎయిర్ బబుల్స్ ఏం లేకుండా చూసుకోండి. కవర్ ది మౌత్ ఆఫ్ ది టంబ్లర్ విత్ ది కార్డ్బోర్డ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ కార్డ్బోర్డ్తో గ్లాస్ మీద ఉంచండి. వైల్ హోల్డింగ్ ది కార్డ్బోర్డ్ ఇన్ ప్లేస్ విత్ వన్ హ్యాండ్, టర్న్ ది టంబ్లర్ ఓవర్. కార్డ్బోర్డ్ మీద హ్యాండ్ ఉంచి దాన్ని గ్లాస్ టంబ్లర్ని తిప్పండి. ఓకే, రిమూవ్ ది హ్యాండ్ ఫ్రమ్ ది కార్డ్బోర్డ్ అండ్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ఇట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే కింద కార్డ్బోర్డ్ మీద మీరు ఉంచిన చేతిని తీసివేసి ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ద కార్డ్బోర్డ్ డజంట్ ఫాల్ డౌన్. కార్డ్బోర్డ్ అనేది కింద పడిపోవట్లేదు. ద సరౌండింగ్ ఎయిర్ పుషెస్ ది కార్డ్బోర్డ్ అప్ టు రిమైన్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్. ఎందుకని కార్డ్బోర్డ్ కింద పడట్లేదు అంటే ఎయిర్, సరౌండింగ్స్లో ఉండే ఎయిర్ ఆ కార్డ్బోర్డ్ని పైకి పుష్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ రిమైన్స్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్. ఫ్రమ్ దట్ యాక్టివిటీ వీ కెన్ సే దట్ ఎయిర్ ఎక్సర్ట్స్ ప్రెషర్. వీ కెన్ డూ దిస్ యాక్టివిటీ. I took a glass, okay, glass of water. I am covering it with the cardboard. Okay, now by keeping one hand on the cardboard, I am inverting the glass. Okay, I am inverting the glass and I took the hand from the cardboard. Okay, the cardboard must fall down. No, it is not falling down. That means the air in the surroundings, it is pushing that cardboard up. That means it is that air is exerting pressure on the cardboard. From this activity we can say that air exerts pressure. I took a glass of water, I filled it with water up to the brim, I covered it with the cardboard. Now by keeping a hand on the cardboard, I inverted the glass, I took the hand from the cardboard. Okay, that cardboard is not falling down. It must fall down, no? It is not falling down. That means air is exerting, air is pushing it up. That means air, from that we can say that air exerts pressure. Okay. What we came to know from that activity, air exerts pressure. Next. Okay, our next property is air moves from one place to another place.
ఎయిర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఎయిర్ అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్లోకి మూవ్ అవుతుందంట. ఓకే, వీ కెన్ సీ దిస్ బై అన్ యాక్టివిటీ. See here, take an empty plastic bottle, a straw and a balloon. ఒక empty plastic bottle, ఒక straw and one balloon తీసుకోండి. Make a hole near the bottom of the bottle and fit a stiff straw into it tightly. ఓకేనా, బాటిల్ అడుగు భాగంలో ఒక హోల్ చేసి స్ట్రాకి సరిపడినంత మాత్రమే హోల్ చేసి స్ట్రాని ఫిట్ చేశారనమాట టైట్గా. ఇన్సర్ట్ ది బెలూన్ ఇన్ టు ద మౌత్ ఆఫ్ ది బాటిల్ యాజ్ షోన్ హియర్. ఇప్పుడు బాటిల్ పై భాగంలో ఏం చేస్తారంటే బెలూన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేసి ఆ బెలూన్తోనే బాటిల్ని కవర్ చేయాలన్నమాట. కవర్ చేసి టై చేయండి. ఓకే, ఇలా బెలూన్తో బాటిల్ని కవర్ చేసి టై చేయండి. ఓకే, నౌ పుట్ ద స్ట్రా ఇన్ యువర్ మౌత్ అండ్ సక్ అవుట్ ది ఎయిర్ ఫ్రమ్ ది బాటిల్. ఇప్పుడు స్ట్రా ఉంది కదా, స్ట్రా దగ్గర మీ నోట్తో ఏం చేస్తారంటే బాటిల్లో ఉన్న ఎయిర్ మొత్తాన్ని కూడా వెనక్కి లాగండి. లోపలికి పీల్చుకున్నారనుకోండి ఏమవుతుంది, అబ్జర్వ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద బాటిల్ ఇన్ ది బెలూన్ గెట్స్ ఇన్ఫ్లేటెడ్. అప్పుడు బాటిల్లో ఉండే బెలూన్ ఏమవుతుందంటే బల్జ్ అవుతుంది అనమాట. మనం ఊదితే ఎలా అవుతుందో అలా కొంచెం బల్జ్ అవుతుంది. ఓకే, యాజ్ ది అవుట్ సైడ్ ఎయిర్ మూవ్ ఇన్, మనం ఎప్పుడైతే బాటిల్లో ఉన్న ఎయిర్ని బ్యాక్కి సక్ చేస్తామో అప్పుడు ఆ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న ఎయిర్ బెలూన్లోకి వచ్చి బెలూన్ ఇన్ఫ్లేట్ అవుతుంది, బెలూన్ అనేది బల్జ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ బ్లో ఎయిర్ ఇన్ టు ద బాటిల్ త్రూ ద స్ట్రా అండ్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఇందాక మనం బ్యాక్ సక్ చేసాం, ఇప్పుడు బ్లో చేయండి, ఎయిర్ని ఊదండి స్ట్రా ద్వారా. ద బెలూన్ గెట్స్ డీప్లేటెడ్. ఎప్పుడైతే మనం ఎయిర్ని బ్లో చేసామో బాటిల్లోకి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బెలూన్ గెట్స్ డీప్లేటెడ్. బెలూన్లో ఉండే ఎయిర్ మొత్తం కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ దట్ బెలూన్ గెట్స్ డీప్లేటెడ్. ఓకే, ఫ్రమ్ దట్ వీ కెన్ సే దట్ ఎయిర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఓకే, దిస్ యాక్టివిటీ to do this activity we need one bottle, one empty plastic bottle, a straw and a balloon. Okay, you must make a hole to insert the straw. Okay, to insert the straw we must make a hole at the bottom of the bottle, and by using the balloon we must close that bottle cap. Okay, we must close that bottle and we must tie it. Okay, now if you suck out the air through the straw, the balloon gets inflated. మనం ఎప్పుడైతే బాటిల్లో ఉండే ఎయిర్ని బ్యాక్ సక్ చేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సరౌండింగ్లో ఉండే ఎయిర్ మొత్తం కూడా బెలూన్లోకి వచ్చి బెలూన్ అనేది ఇన్ఫ్లేట్ అవుతుంది. అంటే బెలూన్ ఊదితే ఎలా అవుతుందో అలా బల్జ్ అవుతుంది అనమాట. నౌ ఇఫ్ యూ బ్లో ద ఎయిర్ త్రూ ద స్ట్రా టు ద బాటిల్, వాట్ హ్యాపెన్స్, ద బెలూన్ గెట్స్ డీప్లేటెడ్. మనం ఎప్పుడైతే ఎయిర్ని బ్లో చేస్తామో బెలూన్లో ఉండే ఎయిర్ మొత్తం కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో బెలూన్ గెట్స్ deflated. From this experiment we can say that air moves from one place to another place. Okay, now turn the page number 26. Importance of air. Why can't we hold our breath for a long time as shown in the picture? See, we cannot hold our breath for a long time. మనం గాలి పీల్చుకోకుండా శ్వాసించకుండా ఎక్కువసేపు ఉండలేము. All living things, both plants and animals, need air to breathe. Plants, animals అన్నిటికీ కూడా ఎయిర్ కావాలి పీల్చుకోవడానికి. Green plants need air to make their own food through photosynthesis. పచ్చని చెట్లు అన్నిటికీ కూడా ఎయిర్ కావాలన్నమాట. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి వాటికి ఎయిర్ కావాలి. యానిమల్స్ దట్ లివ్ ఇన్ ఎయిర్ బ్రీత్ ది ఎయిర్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్, దే కాంట్ బ్రీత్ ఆన్ ల్యాండ్. ఓకే, యానిమల్స్ అయితే మామూలుగా ల్యాండ్ మీద ఉండేవైతే ఎయిర్ని బ్రీత్ చేసుకుంటాయి. వాట్ అబౌట్ ది వాటర్ యానిమల్స్? వాటర్ యానిమల్స్ దే విల్ టేక్ ది ఎయిర్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ది వాటర్. వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిన ఎయిర్ని తీసుకుంటాయి అన్నమాట. అండ్ దే కాంట్ టేక్ ది ఎయిర్, దే కాంట్ టేక్ బ్రీత్ ఆన్ ల్యాండ్. ఓకే, అవి ల్యాండ్ మీద శ్వాసించుకోలేవు. వై మీన్స్ దే హ్యావ్ స్పెషల్ ఆర్గాన్స్ టు టేక్ ది ఎయిర్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ది వాటర్. ఓకే, వితౌట్ ఎయిర్ దెర్ ఇస్ నో లైఫ్ ఆన్ ది ఎర్త్. ఎయిర్ లేకుండా ఎర్త్ మీద లైఫ్ అనేది పాసిబుల్ కాదనమాట. ఓకే.
Now come to the next experiment, that is air supports bonding of things. Air means oxygen. Air supports bonding of things. To this we need to do one activity. Take two burning candles of the same type. రెండు వెలుగుతున్న కొవ్వొత్తులు, ఒకే రకమైన వెలుగుతున్న కొవ్వొత్తులు తీసుకోండి. పుట్ దెమ్ ఆన్ ఏ టేబుల్ ఇన్ ఏ కన్ఫైన్డ్ రూమ్. ఒక రూమ్లో టేబుల్ మీద ఈ రెండు క్యాండిల్స్ని ఉంచండి. కవర్ వన్ బర్నింగ్ క్యాండిల్ విత్ ది ఇన్వర్టెడ్ గ్లాస్ టంబ్లర్ అండ్ అబ్జర్వ్ వాట్ హ్యాపెన్స్. టూ క్యాండిల్స్ని, బర్నింగ్ క్యాండిల్స్ని టేబుల్ మీద పెట్టి ఒక దాని మీద గ్లాస్ టంబ్లర్తో క్లోజ్ చేసేయండి, ఇన్వర్ట్ చేయండి క్యాండిల్ మీద. టేక్ టూ burning candles on a table and invert a glass on one candle, one burning candle, and we must see what happens. The flame of the candle in the tumbler goes off. Okay, ఏదైతే గ్లాస్తో కవర్ చేసామో అది ఆ క్యాండిల్ అనేది ఆరిపోతుంది అనమాట. డ్యూ టు ది లిమిటెడ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది ఎయిర్. ఎందుకంటే మనం గ్లాస్తో ఇన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఆ గ్లాస్లో లిమిటెడ్ ఎయిర్ మాత్రమే ఉంటుంది, కాబట్టి ఆ కొంచెం టైం మాత్రం ఆ కొవ్వొత్తు మండి తర్వాత ఆరిపోతుంది. ద లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద టంబ్లర్ సపోర్ట్స్ బర్నింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్. ఓకే, అందులో చాలా లిమిటెడ్గా ఎయిర్ ఉండడం వల్ల కొంచెం టైం మాత్రమే కొవ్వొత్తు వెలిగి తర్వాత ఆరిపోతుంది. The other candle keeps on burning due to the continuous availability of air as it is left uncovered. ఇంకో క్యాండిల్ ఉంది కదా, మండుతున్న క్యాండిల్, టేబుల్ వెలుగుతున్న క్యాండిల్ టేబుల్ మీద అది వెలుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట. ఏదైతే గ్లాస్ టంబ్లర్తో క్లోజ్ చేసామో అది మాత్రం కొంచెం సేపు వెలిగి తర్వాత ఆరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆ గ్లాస్ టంబ్లర్లో చాలా లిమిటెడ్గా ఎయిర్ ఉండడం వల్ల కొంచెం టైం మాత్రమే వెలిగి తర్వాత ఆరిపోతుంది. ఓకే, from that we can say that air supports burning of things. See here in this picture, woman is doing what woman is doing while cooking a traditional village stove. While cooking on a traditional village stove, what that woman is doing means she is blowing air. Okay, that means air supports burning of things. No, so she is blowing the air. Okay, thank you.